Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta-vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ದಾಕ್ಷಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶಾಲಿ ಮಾತಾಜಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠೋಬನಾಯಕ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ. 14, 15, 16, 17, 18 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಇರೋದು. ಸೊ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ. 3 ಗುಣಗಳು ಸತ್ವಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಆ 3 ಗುಣಗಳು ಯಾವುವು, ಹೇಗೆ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದು, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾನ್ವಿತಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭ
ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ, ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಗುಣತ್ರಯ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಾನ್ ಪರಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ಯತ್ಯ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಪರಾ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುನಿಗಳು ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಗುರು ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಹೌದಲ್ವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವೂ ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಪರಮಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಃ ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಲಯೇನ ವ್ಯತಂತಿ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು ನನ್ನ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ರೀತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಥರದೇ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಆ ಥರ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾರೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಳಯ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಂಡಿನ ದೇಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಥರದ್ದೇ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಥರದ್ದೇ ದೇಹ ಬೇರೆ. ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವೈಕುಂಠ. ಸೊ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವಯೋನಿಷು ಕೌಂತೆಯ ಮೂರ್ತಯ ಸಂಭವಾಂತಿ ತಾಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹತಾ ಯೋನಿ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತಃ ಪಿತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಯಾವ ವರ್ಗನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಾನೇ ಬೀಜ ನೀಡುವ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಃ ಪಿತಾ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಬೀಜ ನೀಡುವ ತಂದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದರು, ಇವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯೋನಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ 84 ಲಕ್ಷ ದೇಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ದೇಹಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮ ಇತಿ ಗುಣಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾಃ ನಿಮಗ್ನಂತಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ದೇಹೇ ದೇಹಿನಂ ಅವ್ಯವಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಯಾವುದದು? ಸತ್ವಗುಣ, ರಜಸ್ಸು ಗುಣ ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಗುಣ. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಬಂದಾಗ ಅವನು ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೇವೆ ಈ 3 ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಈ ಗುಣಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಈ 3 ಬಂಧನಗಳು? ಈ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೇ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬಂಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಭಗವಂತ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವು ಇತರ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು.
ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು. ಇನ್ನೆರಡು ಗುಣ ತಮಸ್ ಗುಣ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿ, ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತು ತಮಸ್ ಗುಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ತುಂಬ ತುಂಬ ನಿರ್ಮಲವಾದದ್ದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಸುಖ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ, ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿರೋ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Come, let us go for a stroll in the countryside. Look, I brought us a healthy picnic lunch. The air is clean here, so peaceful. Here we can get away from the agitating elements of the city. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜೋಗುಣ. ರಜೋಗುಣದ ಕತೆ ಏನು? ಕುಂತಿಯ ಮಗನೇ, ರಜೋಗುಣವು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಾ? ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ತುಂಬ ಆಸೆ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ ನಮಗೆ. ಬಯಕೆ ಬಯಕೆ ಬಯಕೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಯಕೆ ತೀರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ. ಇದರಿಂದ ರಜೋಗುಣ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಸೆ ಬಂತು, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ಕಾಮದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾರು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ. What are you doing, man? Out here working on your hair? Honey's the honey Sunday! I bet you forgot about Susie, didn't you? You're supposed to take her to Vegas this weekend. You know, lose your money, Vegas. You'll be rich. You'll reach the top. Just one hitch. You're just unstuck. Just get it. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಯಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓ ಇವತ್ತು ಇದು ಸಿಕ್ತು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯಾರು ಆಸೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವೋ ಅಂಥವರು ಅವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಾವು ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾಮಸ ಗುಣ. ಭರತ ವಂಶಜದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮೋಗುಣವು ದೇಹಧಾರಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಭ್ರಮೆ. ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಭ್ರಮೆ. ಈ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚು, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಫದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಭ್ರಮೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಾರಿ, ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚತನ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಹುಚ್ಚು, ಆಲಸ್ಯ, ನಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಬಂಧನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ತಮೋಗುಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ That's a bad man. I think you just need to chill with me. I got 6 packs in the fridge. Play some video games. Watch some TV. Shut the curtains and just shut out the world. Sounds good, huh? ಸೊ ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಸತ್ವಗುಣವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಜೋಗುಣವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಜೋಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಯಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಜೋಗುಣದ ಗುಣ ಇರುವವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊತೇವೆ. ತಮಸು ಗುಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ನೋಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಬೇಡದೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಅದರಿಂದ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಹೋ, ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಲಿವರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ನನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡ್ಕೊಂಡೆ 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚತನ. ನನಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾದರೆ ನನಗೇನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಗಿದ್ರೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರು ಹುಚ್ಚುತನ. ಸೊ ಹುಚ್ಚುತನ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಂಬೇರಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಡ್ಕೊತೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೇ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹರಿಸಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಥುನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹುಚ್ಚು,
ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭರತವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ವಗುಣವು ರಜೋಗುಣವನ್ನು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಜೋಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಮೋಗುಣವು ಸತ್ವ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯಾಗಲು ಸದಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸತ್ವಗುಣ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ರಜೋಗುಣ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತಮೋಗುಣ ಸದಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಅದು ಪ್ರಬಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳೋ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳೋ ಉದಾಹರಣೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ರಿ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ, ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರನ್ನರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಹನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತರು ಸಹ ಯಾರು ಆದ್ರೂ ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಓಡ್ತಾರೆ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು, ತಾವಿಡೀ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬಿಡೋದು, ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ರಜೋಗುಣ ಆಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಎದ್ದೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಂಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಥರ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆದ್ದಾಗ ನೀವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋ ಮತ್ತು ರಜಗುಣದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಫಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಆಸೆಗೆ ನೀವೇನಾರು ಹೋದಾಗ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತಮೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಎದ್ದೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸರ್ವದ್ವಾರೇಷು ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ ಉಪಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತದಾ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿವೃದ್ಧಂ ಸತ್ವಂ ಮಿತ್ಯುತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ರಂಧ್ರ ದ್ವಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿ ಬೆಳಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಆದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಸ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ದಾಸರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭರತ ವಂಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೇ ರಜೋಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅತಿಮೋಹ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮ, ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ, ತಡೆಯಲಾಗದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಮೋಹ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದೋಸೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ, ಆಗತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆ. ಅತಿಮೋಹ, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಫಲ ಇಲ್ದೋಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫಲ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಫಲ ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದೇನಕ್ಕೆ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಇರಲಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬದುಕಿರೋದು, ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ. ಊಟನೂ ಬಿಟ್ಟು, ನಿದ್ದೆನೂ ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆನೂ ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ. ಯಾಕೆ? ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ತಡೆಯಲಾಗದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲ. ಯಾವಾಗ ಪಡ್ಕೊತೀನೋ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ. ಅಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕುರುವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ತಮೋಗುಣವು ವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗ ಕತ್ತಲು, ಜಡತ್ವ, ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಪ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಂದರೆ ಕತ್ಲು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಡತ್ವ. ಎದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕಡೆನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಹುಚ್ಚುತನ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾ? ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತಿ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಸರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸರಿ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಸರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದೇ ಸರಿ. ಸೊ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉನ್ನತ ಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೋ, ಸ್ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾರೋ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೋ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮನುಷ್ಯನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಕರಡಿಯ ಜನ್ಮ. ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಓಡಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಾವು ವ್ಯಾಘ್ರ, ಹುಲಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಬೋದು. ಹೊಲಸು ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಹಂದಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು, ಬೆತ್ತಲೆಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಾಗಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡೋದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ವ್ಯಾಘ್ರಿಗಳಾಗಿ ಹುಡ್ತೇವೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಆಗಿ, ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೊಲಸನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕರ್ಮಣಃ ಸುಕೃತಸ್ಯಾಹುಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಂ, ರಜಸಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಮಜ್ಞಾನಂ, ತಮಸಃ ಫಲಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸಗಳೇನು? ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ. ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ? ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತಾ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾ ಮನೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆಗಳು? ಕಟ್ಟಡಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಾಶ್ವತ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊತೀವೋ, ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಶಾಶ್ವತನೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮೋಗುಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಮೋಗುಣ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣದಿಂದ ದುರಾಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೂರ್ಖತನ, ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಆಸೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ, ಆಸೆ ಹೋಗಿ ದುರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ತತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಥರ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಚ್ಚುತನ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ತಸ್ತಾ ಮಧ್ಯ ತಿಕ್ಷ್ಣಾತಿ ರಾಜಸಃ ಜಘನ್ಯ ಗುಣ ವೃತ್ತಿಷ್ಟ ಹದ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಕ್ರಮೇಣ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏರುವವರು, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವರು, ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವರು. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಪೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು? ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ನರಕ ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಅರ್ತ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಭೂರ್ಲೋಕ, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? ಸೊ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಹರ್ಲೋಕ, ಜ್ಞಾನಲೋಕ, ತಪೋಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ನಾವು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೂರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಲಿಶ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ನರಕಗಳು, ಅತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ, ತಲಾತಳ, ಮಹಾತಳ, ರಸಾತಳ, ಪಾತಾಳ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು
ಪಯಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾಣ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದೃಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀತನಾದ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಗುಣದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30 ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದಿನ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಎದ್ದೊಳಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೂ ದೇಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸೂರ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟದ್ನಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗುಣಗಳು ಸೂತ್ರನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದ ಭಗವಂತ ಈ ಗುಣದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಸತ್ವತಮೋ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ಅತೀತನಾದವನು, ಅದನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇಹಧಾರಿಯಾದ ಜೀವಿಯು ಐಹಿಕ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವಿರುವ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವನಾಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದೇಹಧಾರಿಗಳು. ದೇಹ ಏನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಹ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ದೇಹಧಾರಿ, ನಾನು ಈ ಐಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲವನಾಗಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಲಿರ್ತೀರಾ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನರಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ನೀವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ, ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ 3 ಗುಣನ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಭಗವಂತ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಮೀರಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಗುಣ ಯಾವುದು, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವನು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಮುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ,
ಮಾತಾಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಭಕ್ತರ ಗುಣ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣ. ನಾನೇನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾದರೂ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಸುಖ ಬಂದರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಆಗಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ, ಈಗ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ, ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಕತೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಲೂಟಿಕೋರ ತಡೀತಾರೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಲೂಟಿಕೋರನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾಣ್ಯಗಳ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಇದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದೃಷ್ಟವೋ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ದಾರಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಅದೊಂದು ಮರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೂಟಿಕೋರನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಹಾರ, ಕೈಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಹಾರ, ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ಲೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪಾಪ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪಾಪನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊತಾರ, ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೂಟಿಕೋರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೂಟಿಕೋರನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತೊಗೊಂತಾರೆ, ಇವರೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ನನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ತಗೊತೀರಾ? ವಯಸ್ಸಾದ ಜೀವ, ನಾನು ಹಿಂಗಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲ. ಮಗನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು? ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನರಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮುಗಿತಾ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಫಲನ ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ನನಗೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ 2 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ, ಅದನ್ನು ಮರ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದರ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಇರುವೆಯ ಬೆಟ್ಟ ವಾಲ್ಮೀಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕಾರಣ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, 50-70 ವರ್ಷ, 70,000 ವರ್ಷ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 70,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಎಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ.
ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರಜೋಗುಣ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ. ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿದ್ರು. ನಾವು ಸಹ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು, ನಾವು ದೇಹಧಾರಿಗಳು, ನಾವು ಸಹ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. खैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानति वರ್ತತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಆತನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ? ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿರೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೀರ್ತಾರೆ? ನಮಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹೀಗೆಂದನು, ಓ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಗನೇ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಬೆಳಕು, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ದ್ವೇಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮರೆಯಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಲ್ವಾ, ಕತ್ಲಿದ, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಕಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ, ಮೋಹ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಯಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೋದಾಗ ಬಯಸ್ಬಾರ್ದು, ಇದ್ದಾಗ ದ್ವೇಷಿಸಲೂಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಐಹಿಕ ಗುಣಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನೂ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೋಬೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಚಲಿತರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅಚಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬರೋದು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗೋದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯಾವ್ದು ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ದೇಗಿರೋದನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಗಳ ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜಪ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೈನರು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ನಮ್ಮ ಖುಷಿಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಬಿಡೋದು. ಹೀಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ಅವು ಮಾತ್ರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ? ಸುಖ ದುಃಖದ ಪಕ್ಷ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದರ ಪಕ್ಷ, ಹೊಗಳೋರು ತೆಗಳೋರ ಪಕ್ಷ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚಿನ್ನ ರಜೋಗುಣ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋಣ, ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಚಿನ್ನ ಇದೆ ನಾನೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತಮಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಹೆಂಟೆ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿನ್ನನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಯಾವೂ ನಮಗೆ ಏನೂ ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣ? ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಗಿಫ್ಟು, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದಾರಾ? ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೆಡ್ ಇಲ್ವಾ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗಳಿಕೆ, ಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂದ್ರೇನು? ಆಸೆ ಪಡೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ತಮಗೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 22ರಿಂದ 25 ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಶಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೋವ್ಯ ವಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮಾತೀತೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲನಾಗದೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮೀರ್ತಾನೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು? ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೋ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರ್ತಾನೆ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ, ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲನಾಗದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಗುಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಊಟ, ಆಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ 3ಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದು. ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಈ 3ನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 3ನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀವಿ? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದುವೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ. ವೈಕುಂಠ ಆದಮೇಲೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪು.
ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಾರದ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಏನಿದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ? ಭಗವಂತನ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾಗ, ಯಜ್ಞ, ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರಲಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಫಲದ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನು ಬೇಕೋ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅವರು ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಗು ಕರೆಯೋ ಥರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ದಿನಾ ನೀವು ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲ ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರೋ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ನೇತ್ರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಃ ಮೃತಸ್ಯಾವ್ಯಯಸ್ಯ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯೈ ಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಬೆಳಕು, ಅದು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅವನು ಅವಿನಾಶಿ, ಶಾಶ್ವತ, ಪರಮಸುಖವೇ ಅದರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖವಾಗೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಶಾಶ್ವತ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಭಾಗ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಾಗ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪರಮಸುಖ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು? ಪರಮಸುಖ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಪದಪದಂ, ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಯ, ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂ ಭಯ ಇದೆ, ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಸುಖ. ನಾನು ಈ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರ. ಇದನ್ನೂ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರನು ಭಗವಂತ. ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಪ್ರದಾಯಕ ತಂದೆ ಅವರು. ಅವರಿಂದನೇ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮೂಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜಪ್ರದಾಯಕ ತಂದೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾತಾ, ನಾನೇ ಪಿತಾ, ನಾನೇ ಗುರು, ನಾನೇ ಓಂಕಾರ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಪಿತಾಮಹನೂ ಸಹ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರ ಸಹ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಮೂರೂ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬೀಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಶಕ್ತಿ? ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ರಾಮಾಯಣ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಬರೋಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿಬೋದು.
ಹೇಗೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವಿದೀವ ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಓ, ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶತ್ರು ಕಂಡ್ರು ನಾನು ಒಂದೇ ಥರ ಹಾಯ್ ಅಂತೀನಿ, ಮಿತ್ರ ಕಂಡ್ರು ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಶತ್ರು ಆದರೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶತ್ರು ಆದರೂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಂ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಮನಸಾರೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸಾರೆ ಅದಾಗದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾರೋ ಹೊಗಳಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಿರೋ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೀರಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಶಿಷ್ಟಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಂಚನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3rd ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಸಿಂಚನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ್ನೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೊನೆಯ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಚನ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಹೇಳಮ್ಮ ಸಿಂಚನ. ಐನಂದ ತನುಜ ಕಿಂಕರಂ ಪತಿತಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭವಾಂಬುಧೌ ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸ್ಥಿತಾಧೂಳಿ ಸದೃಶಂ ವಿಚಿಂತಯ. ಹೇ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಆದರೂ ಅದು ಹೇಗೋ, ಈ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಭಯಾನಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೃತ್ಯು ಸಾಗರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೋ. ನಯನಂ ಗಲತ್ ಅಶ್ರುಧಾರಯ ವದನಂ ಗದ್ಗದರುದ್ಧಯಾ ಗಿರಾ ಪುಲಕೈರ್ವಿಚಿತಂ ವಪು ಕದಾ ತವ ನಾಮ ಗೃಹಣಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಹೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರೇಮ ಬಾಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? ನಾನು ಗದ್ಗದಿತನಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೈ ಇಡೀ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯುಗಾ ಇತಂ ನಿಮಿಷೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರಾವೃಷಾಯಿತಂ ಶೂನ್ಯ ಇತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಗೋವಿಂದ ವಿರಹೇಣ ಮೇ. ಹೇ ಗೋವಿಂದ, ನಿನ್ನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ 12 ವರ್ಷಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಬಿರುಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚವು ನನಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅಶ್ಲೇಷ್ಯ ವಾ ಪಾದರತಾಂಪಿ ನಷ್ಟು ಮಾಂ ಅದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟಃ ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ವರಃ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾನರಿಯೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಬಾಧಿಸಿದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗದೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಗ್ನಹೃದಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸದಾ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ
ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂಚನಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಮಗ್ನೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ, ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇರೋರ್ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದ. ಪೂಜಾ ಮಾತಾಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ತಾವು? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ. ದೇಹದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ 3 ಭಾಗಗಳಿದಾವೆ. ಭಗವಂತ ತಾನಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವನ ದೇಹ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಕಾರ ರೂಪ ಇದಲ್ವಾ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಅವನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವನನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಹ, ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಆ ಬೆಳಕು ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗೆ ಆಧಾರ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಹ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬೆಂಕಿ, ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಿಡಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನು ಏನು, ನಿರಾಕಾರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪ. ಸೊ ನಾವು ಸಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ, ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮೀರಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಐಕ ಜಗತ್ತ ಬಿಟ್ಟು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇಹ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳು, ಬೆಳಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಾನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಾಗ ನಾವು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೈವಾಸುರ ಈ 2 ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಾಗಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರೇ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಾಗಾಂಶ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಪೀಸು, ಅದು ಮಾವಿನ ಪೀಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪೀಸು, ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಿಡಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಭಗವಂತ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕ್ವಿಜ್ ದಾಕ್ಷಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್, ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ನಡೀತಿರೋದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಗುಣ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಏನೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಜಗುಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸತ್ವಗುಣನ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಜೋಗುಣ ವಿದ್ಯಾಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸದ್ಯ ಯಾರು ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮದು. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. 9 ಥರದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಬೋದು. ಓ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು, ರಜೋಗುಣ ಪ್ಲಸ್ ಸತ್ವಗುಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ. ರಜಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವ, ಬೇಗ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ದಾಟ್ಬೋದು. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ನೋ ಮಾತಾಜಿ, ರಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ತಮೋಗುಣ. ತಮೋಗುಣ. ಹಾಂ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಾವು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ, ದೇವ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಳಿತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೂ. ನಾವು ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ತಂದೆನಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ನಾಮನೇಶ್ದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಭುಪಾದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ 16 ಗಂಟೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆನ 16 ಗಂಟೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಎತ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಗಂಟೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈ 16 ಗಂಟೆಲಿ 8 ಗಂಟೆ ನೀವು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇವಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. 4:30ಇಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ 7:30ಇಂದ 8:30, ಅಂದರೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8:30ವರೆಗೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 2 ಅವರ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಅವರ್ ಚಾಂಟಿಂಗು, 6-7 ಅವರ್ ಹೋಯ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಕೊಡಲಿ, ಏನೇ ತಿನ್ನಲಿ, ಏನನ್ನೇ ವಂಜಿಸು, ಏನನ್ನೇ ದಾನ ಕೊಡು, ಏನನ್ನೇ ನೀಡು, ಏನು ಪಡೆದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಭಗವಂತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ?
ಅಲ್ವಾ? ವೇದವ್ಯಾಸರು, ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದವರು, ಮಹಾಭಾರತನ ಬರೆದವರು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅದನ್ನ ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಂಸಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನನ್ನ ಬಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕುಣಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅವನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು. ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಈ ಮೊಬೈಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ವಗುಣಗಳನ್ನೇ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿನೇ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಲೋಕ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಅವನ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಾರು ಮಾಡಿ, ನೀವೇನಾರು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅವನೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಸೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಂದೋಡ್ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ರುಚಿ ನೋಡ್ದೇನೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಸೆ ಪಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ಆಸೆ ಯಾವಾಗ ಪಡ್ತೀರ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಗೊತಾರಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆನೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆನೋ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ಪೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ವಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೇ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ, ಫಲ ಬಯಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಲ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಅಂಬಾನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು ಅಂತ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು, ಅವರ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು, ಅವರ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ನಾಳೆ ನಾನು ಹಿಂಗಿರ್ತೀನಾ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ದೋಗಿರೋಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರಮೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಳೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ದೆ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. 100 ಜನ ಹೋದರೆ 100 ಜನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೇ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೇ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಫಲಾನುಸಾರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರು? ನನಗದು ಇರಬೇಕು, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಫಲಗಳು ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗದೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಅಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗಂತ ಏನಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಏನಾದ್ರು ವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಏನಾದ್ರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಮೇಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಕಾರ್ಯದ ಕರ್ತೃ ಅದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ. ಓಕೆನಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭು, ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾಫಲಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಳೆ ಅದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಂತ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ಮ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ, ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಯೋಜಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ತಂದೆ ಆಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗ ಆಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ, ಏನೋ ನಮ್ಗೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಕರ್ಮ ಫಲಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನಾದ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಗಂಡ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ನೀವು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ,
ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಗಳು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೋಜಿತ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಫಲಾದಾಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನನಗೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಪಾಠ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗುರುಗಳೇ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನೇನು ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಂತ ನನಗೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಲ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಹಣಕ್ಕೆ, ಆಸ್ತಿಗೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಜ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಫಲವನ್ನು ಬಯಸೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣನೇ ಅದು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು. ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದಷ್ಟೆ. ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನಾಳೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಫಲದ ಆಸೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಶೋಭಾ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಮಾತಾಜಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ರಜೋಗುಣ ಇದ್ವಿ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಾಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಾಳೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಿಜ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಉಷಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇನ್ನೂ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಿಝನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಇದು 17ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ವಾ? 18ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಭದ್ರ ಪೌರ್ಣಿಮಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ದಾನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೋಲಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂನ ಯಾರಿಗಾರು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಹ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಂತೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇಡೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಫಲದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮಂಗಳೂರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೋ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 100% ಪ್ರಭುಜಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಯಿತಾ? ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಗವತಂನ ಯಾರಿಗಾರು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ 6,000 ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5,500 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದರೆ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಾನ ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸೂತ್ರ ಹೇಗೋಯ್ತು, ಗೋಲೋಕ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಗೋಲೋಕಕ್ಕವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೇ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೇ ದ್ವೇಷ ನನಗೆ. ಅವ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥವಳನ್ನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ, ಇವಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವೂ ಸಹ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋ ಯಜ್ಞ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಯಜ್ಞ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಚೇಂಜಸನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಾಧಾನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಾಧಾನದ್ದು, ಆ ಶಾಂತಿದು. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ಆಗುತ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಾರು ಕೊಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಭಕ್ತವೃಂದವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ: ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ: ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಸವಿಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಿ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಓದಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ 1% ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧೂಭಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ